تاجدار المدد المدد یا مدار. اور مجھ کو دولت نہ مال اور نظر چاہیے، فقر کے واسطے تیرا در چاہیے. قطب دیت کرم کی نظر چاہیے، مجھ کو رنج و علم سے مفر چاہیے. جس کو قطب جہاں تیرا در مل گیا، اس کو رنج و علم سے مفر مل گیا. جس پہ کوئی خزاں کا اثر ہی نہ ہو، اس پہ تقدیر سے وہ شجر مل گیا. مجھ شجر کا ہے تم پر مدار، المدد المدد یا مدار. سارے ولیوں کے تاجدار، المدد المدد یا مدار. لیکن اس کا اصل ترجمہ ہے رب حب لی، اے اللہ، رب اے میرے رب، حب لی، میری امت کو مجھے ہبا کر دے، میں جانوں میری امت جانے. مانگے شبر رب حب لی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام، ہم کریں آرام، تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. ہم کریں آرام، تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. اور بعد تخلیق دو عالم، دنیا کو بنانے کے بعد بعد تخلیق دو عالم، خالق کل نے کہا، خالق کل نے کہا، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ارے میں نے تو دنیا بنا دی، اب چلائیں مصطفیٰ. میں نے تو دنیا بنا دی، اب چلائیں مصطفیٰ. اور مخالفین نے مجھ کو بٹر بٹر دیکھا، گھور گھور کے. مخالفین نے مجھ کو، سن رہے بھائی کہ نہیں سن رہے، مجھ کو بٹر بٹر دیکھا، جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا. جو میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا. اور نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، سب مدینے میں نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں. کبوتروں کو بھی کرتے گٹر گٹر دیکھا، کبوتروں کو بھی کرتے گٹر گٹر دیکھا. اور شاعر کہتا ہے، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ اپنے مقدس اور معتبر کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب، جو میں نے ان کو قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اے محبوب، جس امت کے لیے رات رات بھر جاگ کر تم نے دعائیں کی ہیں، تو آپ کے پیر سوج جاتے تھے، لیکن رات رات بھر کھڑے ہو کر اس امت کی مغفرت کی آپ دعا کیا کرتے تھے. طائف کے میدان پر پتھر کھائے اسی امت کے لیے، اپنے نواسے کو کربلا میں شہید کیا اسی امت کے لیے. نہ جانے کتنی تکلیفیں، نہ جانے کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب اس امت کے لیے برداشت کیے. لیکن اے محبوب، اس امت سے کہہ دینا کہ دین کے بدلے، اسلام کے بدلے، دنیا کی راحت کے بدلے، آخرت کی جنت کے بدلے تمہارا رب تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. ہاں اگر دینا ہی چاہتے ہو تو بس اتنا دے دو کہ آل رسول سے محبت کرنے لگو. آل رسول سے محبت کرنے لگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو ایک پیغام دے دیا، ساری امت کو ایک پیغام دے دیا، ایک ضابطۂ حیات دے دیا کہ تمہاری جنت کے بدلے، دنیا میں راحت کے بدلے، تمام چیزوں کے بدلے اگر خدا کچھ مانگ رہا ہے تم سے تو صرف اہل بیت کی، آل رسول کی محبت مانگ رہا ہے. آج اگر ہم سے کوئی 10 کا نوٹ مانگتا ہے، ہم 10 روپے دیتے ہیں، یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ کل اس سے 20 روپیہ کا ہم کو فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں؟
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उम्मत से कोई फायदा नहीं चाहता, बस अपने नबी की आल की मोहब्बत चाह रहा है। एक हदीस पाक कंजुल उम्माल की सुन लीजिए और उसके बाद मैं सिर्फ 10-15 मिनट आप हजरात से गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद बैठ जाऊंगा। कंजुल उम्माल जिल्द 2 सफा नंबर 312। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नहुम इतरती, बेशक ये अली फातिमा। उनके गाल पर रसूलुल्लाह की हदीस का करारा तमाचा है। ये हजरत अली तशरीफ फरमा है, मौलाए कायनात बैठे हैं, फातिमा है, हजरत हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा है और नबी इरशाद फरमा रहे हैं, इधर तवज्जो रखें, इन्नहुम इतरती, बेशक ये सैयद हैं, ये आले रसूल हैं, ये अहले बैत हैं, ये मेरी आल हैं। अब आगे का जुमला सुनिए, खुलेकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूँ उसी मिट्टी से ये मेरी आल भी पैदा की गई है, उसी मिट्टी से ये मेरी आल भी पैदा की गई है। खुलेकू मिन तीनती। और आगे का जुमला सुनिए। अक्सर लोग ये दावे करते हैं हम आलिम हैं, मैं आलिम हूँ, तो मैं ये दावा करूंगा कि मैं अंबिया के उलूम का वारिस हूँ, मुझसे इल्म अंबिया का बट रहा है, मैं वारिसे इल्म नबुव्वत हूँ। लेकिन सुनो, मैं आज एक दलील के साथ आपको बात बता कर जाऊंगा कि अगर अंबिया के उलूम के कोई सही वारिस हैं तो वो भी आले रसूल हुआ करते हैं। नबी आगे इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नहुम इतरती, बेशक ये मेरी आल है, खुलिकू मिन तीनती, ये मेरी मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अब मेरी दलील सुनिए, दावा पेश कर चुका, अब दलील। सरकार फरमाते हैं, वरोज़ेकू फहमी व इल्मी, और इन आले रसूल को मेरी फहम, मेरी फिरासत, मेरी नॉलेज का हिस्सा दिया गया है। जो इल्म मेरे पास है उसका हिस्सा इन्हीं आले रसूल के पास है। आगे इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, फवैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन बिफज़लिहिम, अहले बैत की मोहब्बत किस कदर उम्मत पर जरूरी है वो इस हदीस में सुन लीजिए, और जो आले रसूल का दुश्मन है वो किस कदर खसारे में है वो बात भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन बिफज़लिहिम, तो तबाही है उन झूठों के लिए, उन झूठों के लिए जो मेरी आल की फजीलत का इनकार करते हैं, कहते हैं कि ये फजीलत वाले हैं ही नहीं, उनकी फजीलत का इनकार करते हैं। और हमारे उम्मत के पास जो शफाअत का सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक जरिया, अगर हम ये दावा करें कि हम अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत पा जाएंगे तो हम झूठे हैं। अगर हम ये दावा करें कि हम अपनी नमाजों के बदले जन्नत पा जाएंगे तो भी हम झूठे हैं। जन्नत हमको मिलनी है या तो खुदा की रहमत से या नबी की शफाअत से, या खुदा की रहमत या नबी की शफाअत। और नबी की शफाअत तभी मुयस्सर हो सकती है, खुदा की रहमत तभी हमको मिल सकती है जब नबी की शफाअत हमारे लिए हो। बिना नबी की शफाअत के खुदा की रहमत हो ही नहीं सकती। अब नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तबाही है उन झूठों के लिए जो मेरी आल की फजीलत के मुनकिर हैं, जो मेरी आल की फजीलत का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला जो एक चीज है बख्शिश का, एक सहारा, अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन मेरी शफाअत से भी महरूम कर देगा। मेरी शफाअत से भी वो महरूम हो जाएंगे। अब समझ में आया कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन और कयामत तक आने वाली उनकी नस्ल तमाम उम्मत के लिए वाजिबुत ताज़ीम है, वाजिबुत ताज़ीम है। एक हदीस और सुन ले, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। सुनेंगे कि नहीं? सुनाऊं तो कहिए सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द, सरकार ने फरमाया आम तौर पर 5 फराइज इस्लाम के मशहूर हैं। पहला फर्ज, सरकार ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बिना 5 चीजों पर है, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन सरकार फरमाते हैं कि एक छठी चीज भी है, एक छठी चीज भी है जो इस्लाम का असास है, इस्लाम की बुनियाद है। साहबा पूछते हैं वो छठी चीज क्या है? सरकार इरशाद फरमाते हैं असासुल इस्लाम में हुब्बी व हुब्बो अहले बैती, इस्लाम की बुनियाद है मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए, शेक्सपियर बहुत मशहूर राइटर गुजरा है, सारी दुनिया जानती है। एक किताब है द नेशन ऑफ द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मते रसूल। शेक्सपियर से पूछा गया, इस किताब में तमाम उन अशखास, उन राइटर और ऑथर्स के अक़वाल हैं इस्लाम के मुतालिक कि जो मगरिबी हैं, ईसाई हैं या यहूदी हैं,
اس سے پوچھا گیا شیکسپیئر سے کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین امت کون سی ہے، سب سے اچھی امت کون سی ہے؟ شیکسپیئر کہتا ہے the best nation from the people, the امت of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اچھی امت میرے نزدیک رسول اللہ کی امت ہے.